بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء
يسألون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من
نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di suasana penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan beribadah dan mencari ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Mari kita sama-sama recharge iman dan ilmu melalui kajian spesial sambut Idul Adha 1446 Hijriah, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin keluarga. Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin keluarga yang luar biasa. Dalam dirinya bisa ditemukan perpaduan antara iman yang kokoh, ketaatan, kesabaran yang tak tergoyahkan, serta kepemimpinan yang penuh kasih namun tegas. Nabi Ibrahim adalah figur ayah yang mampu menanamkan nilai-nilai tauhid dalam keluarganya dan sosok suami yang bersandar penuh kepada perintah Allah dalam setiap keputusan penting hidupnya. Insya Allah melalui kajian ini jamaah bisa meneladani bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga dengan penuh keimanan, ketaatan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga agar keluarga bisa menjadi tempat tumbuhnya iman dan ketakwaan. Insya Allah kajian spesial ini akan dibagi 2 sesi pembahasan, yaitu pada sesi 1 hari ini dengan subtema menjadi suami di antara sulitnya keadaan, dan sesi kedua besok Ahad dengan subtema menjadi ayah di antara beratnya ujian. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki kajian inti, mari kita awali majelis kita pada pagi hari ini dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena sesungguhnya tidak ada perkataan yang lebih mulia melebihi kalam Allah, dan tidak ada pengingat yang lebih menenteramkan selain ayat-ayatnya. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Ike yang merupakan salah satu pengurus dari Akhwat Bergerak. Baik, jazakillah khair Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Kemudian Allah wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khair kepada Bunda Ika atas lantunan ayat suci yang penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada Bunda dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Mari kita terus menjaga semangat untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang kita pegang teguh hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menyimak tilawah tadi, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu perkenalan profil dari Khadijati Foundation, yaitu lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah serta pembelajaran Islam. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Khadijati Foundation diinisiasi oleh aktivis dakwah dan kemanusiaan yang juga seorang penulis Islami, Ustazah Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Jamaah juga dapat mengetahui program-program kami dengan mengunjungi berbagai akun kami, yaitu salah satunya bisa cek langsung dan follow Instagram kami di Khadijati Foundation Indonesia, Peggy Melati Sukma Khadijah, atau di Khadijati Network lainnya, yaitu Akhwat Pergerakan Indonesia, MT Khadijati Salihah, Khadijati Charity Store, dan Live Khadijati untuk menyimak kajian-kajian offline kami di berbagai daerah yang disiarkan secara live melalui Instagram. Silakan bisa disimak di layar Zoom ini untuk beberapa akun sosial media kami. Jamaah juga bisa mengunjungi, subscribe, dan nyalakan notifikasi YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia untuk menyimak kembali kajian-kajian online Khadijati yang sudah berlangsung. Dan jamaah bisa mengunjungi juga website kami di khadijatifoundation.org. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Khadijati Foundation meluncurkan program kurban, yaitu Bismillah Berkurban Terbaik 1446 Hijriah. Kami mengundang jamaah untuk mendukung kurban di 7 wilayah dunia. Untuk itu, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Hari Raya Idul Adha sebentar lagi. Bismillah, berkurban terbaik bersama Khadijati Foundation yang akan didistribusikan ke beberapa wilayah, diantaranya Indonesia, Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, Afrika, dan Afghanistan. Yuk kurban terbaik bersama Khadijati Foundation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Insya Allah Khadijati akan memfasilitasi para jamaah yang ingin menitip akan kurban untuk saudara-saudaranya di wilayah Indonesia, Palestina, kemudian di Palestina, Lebanon, Yaman, Afrika, dan Afghanistan, yang flyernya bisa jamaah simak di layar Zoom ini atau bisa langsung menyimak di Instagram Khadijati Foundation Indonesia. Dan bagi jamaah yang qadarullah pada tahun ini belum ada kelapangan untuk berkurban tapi ingin ikut berbagi, Khadijati hadirkan program sedekah daging kurban dengan nominal bebas, di mana sedekah yang kami kumpulkan akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan daging di target lokasi yang belum terjangkau oleh akad kurban. Bagi jamaah yang ingin mengetahui info lebih lanjut terkait program kurban kami, silakan menghubungi nomor hotline kurban yang tertera di layar Zoom ini. Bisa di screenshot atau bisa dicatat, dan insya Allah akan langsung dikirimkan info lengkap dan link Google Form kurban untuk diisi para jamaah.
Alhamdulillah, dan sejak 2014 hingga saat ini dengan izin Allah dan dengan dukungan jamaah semua, Khadijati terus menunaikan kurban bagi saudara-saudara muslim yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia dan dunia. Jazakumullah khair jamaah, kami senantiasa membutuhkan dukungan dan kebersamaan dalam kebaikan. Semoga informasi yang kami share ke jamaah bisa menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yaitu kajian spesial sambut Idul Adha bersama Syekh Reza Abdul Jabbar. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan profil dari Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar. A proud husband of Hajah Khadijah Begimati Sukma, father, Kiwiger farmer, businessman, and imam, community leader, hunting and Harley enthusiast, in Invercargill, Southland, New Zealand. Lahir tahun 1975 di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Namun telah menempuh pendidikan di luar negeri sejak usia 15 tahun. Dimulai dari Singapura, lanjut ke New Zealand untuk selesaikan setingkat SMA sampai seluruh jenjang berikutnya di jurusan Agricultural Science di Meiji University, Auckland. Sejak saat itu, ia menetap di New Zealand. Pada usia 22 tahun memulai pekerjaan di bidang pertanian dan peternakan sapi perah. Hingga saat ini memiliki lahan seluas total 1.000 hektar dengan sekitar 4.500 sapi perah. Dikenal juga secara luas sebagai imam dari Masjid Invercargill, selain yang berbagi amanah sebagai pemimpin agama di tengah komunitas umat Islam di New Zealand. Syekh Reza aktif sebagai pembicara dan pengajar ahli di berbagai universitas. Selain menyandang amanah sebagai pemimpin umat Islam di New Zealand, Syekh Reza juga menyandang amanah saat ini koordinator bidang kurikulum dan silabus di Southern Institute of Technology Southland New Zealand, Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional New Zealand, Sekretaris Jenderal Asosiasi Imam Masjid Seluruh New Zealand, Ketua Umum Asosiasi Muslim Southland New Zealand, Koordinator Nasional Islamic Education and Research Academy New Zealand, Imam Masjid Invercargill Southland New Zealand, Dewan Pembina Masjid Mataura Southland New Zealand. Masya Allah, sungguh luar biasa profil dari Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar yang akan membersamai kita pada pagi hari ini. Syekh Reza adalah pribadi yang telah banyak mengabdikan diri dalam membina umat, menyebarkan ilmu dan menjadi teladan dalam dakwah. Semoga ilmu, nasihat, dan keteladanan yang akan diberikan oleh Syekh dapat menjadi cahaya bagi hati kita, membawa keberkahan dalam kehidupan, serta menjadi bekal berharga dalam menuju jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik, untuk itu saya alhamdulillah Syekh Reza sudah bergabung dalam Zoom. Saya akan menyerahkan sesi utama pagi ini kepada Syekh Reza untuk membuka dan memulai kajian. Dan bagi jemaah, jika selama berjalannya tausiah ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau kami akan juga membuka sesi pertanyaan secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan Syekh Reza untuk bisa memulai kajian pada hari ini. Tafadhol Syekh Reza. Baik, cek suara ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Gimana, suara Ana jelas nggak? Alhamdulillah jelas ya. Jelas ya? Kayaknya agak rata ya, rata ya. Oke. Nah, sedikit. Udah sentral nggak nih? Udah center nggak ya? Kayaknya udah center ya. Nah, alhamdulillah sudah seperti ini saya. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, hari rada hujan di luar, alhamdulillah. Biar tadi berharap bisa kelihatan langit biru, tapi alhamdulillah. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua, dimanapun teman-teman sahabat berada,
Insya Allah di pagi hari waktu Indonesia Barat ini dan di siang hari waktu Selandia Baru kita akan sama-sama belajar insya Allah tentang hikmah, tentang pelajaran yang dahsyat yang dapat kita petik dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya tauhid, ayahnya dan kakeknya para anbiya alaihim salatu wassalam, dan banyak lagi yang dapat kita pelajari dari beliau ini, yakni seorang anbiya Allah yang Allah sangat cintai dan dia juga mencintai Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, tentu puji dan syukur kita hadirkan dan kita aturkan kepada Allah Rabbul Alamin atas rahmat yang Allah berikan kita, nikmat sehat, iman dan Islam. Ketika orang lain mungkin pagi hari ini mungkin melewatkan waktunya dari belajar, tapi Allah pilih kita untuk belajar dalam pelajaran. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh ahli-ahli keluarga beliau, terutamanya istri-istri beliau, yakni ibunda-ibunda kita, ibunda-ibunda orang-orang beriman, ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna jami'an, anak-anak beliau, ahli-ahli keluarga beliau, para sahabat sahabiah radhiyallahu anhum ajmain. Alhamdulillah. Pertama-tama izinkan ana memberikan suatu prelude ya, ataupun sedikit pembukaan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anbiya yang dia dengar dia ya. Oh ya, taib. Adalah seorang anbiya yang mana pelajaran terutama yang semestinya kita petik ya adalah urusan mengimani Allah, urusan tauhid ya Rabb. Yang mana dari seluruh keturunannya akan lahir para anbiya alaihim salatu wassalam. Jadi itulah yang mungkin kita harus benar-benar perhatikan, yakni beliau ini dahsyat. Dan kedahsyatan lain daripada Ibrahim alaihissalam, yakni beliau mempunyai syariat yang mana sampai hari ini kita seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakannya. Jadi syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak dimansuhkan, ya, dia tidak digantikan, bahkan dia beriring dengan seluruh yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Ini adalah dua kajian ya, kajian khusus insyaallah, di mana hari ini, pagi hari ini kita akan belajar sebagai seorang suami insyaallah bagi para laki-laki dan para ibunda-ibunda untuk menyampaikannya kepada para ayahanda, yakni belajar dari figurnya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana seseorang yang berhasil dalam memimpin rumah tangga. Ya, dahsyat rumah tangga beliau ini. Mungkin setelah Nabi Muhammad SAW, mungkin inilah rumah tangga terdahsyat selanjutnya ya. Jadi kalau banyak kita para laki-laki, kami para laki-laki, banyak para wanita-wanita, umahat-umahat menginginkan laki-laki idaman tidak jauh dan tidak lepas daripada figur daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya ini selain daripada figur Nabi Muhammad SAW yang mungkin kita semua telah belajar, tapi selain Nabi Muhammad SAW, tentu Ibrahim alaihissalam ada sebuah contoh yang sangat-sangat dahsyat insya Allah. Sahabat, teman-teman semua ya, hikmah pertama yang bisa kita petik insya Allah daripada rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentu yang sebagaimana Anda tadi gambarkan, beliau ini adalah ayahandanya tauhid ya, the forefather of the anbiya alaihim salatu wassalam, ayahnya tauhid, kakeknya para anbiya, para nabi alaihim salatu wassalam, yang mana memang pesan terdahsyat yang beliau tinggalkan dari awal sampai akhir adalah tauhid. Dan sebagai suami yang menjaga tauhid, iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid, iman dan takwa senantiasa mendatangkan pertolongan Allah. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan ya lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran
Allah an umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wattabainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kata Allah Rabbul Alamin, Ibrahim, sejatinya, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Allahu Akbar. Patuh kepada Allah dan hanif. Hanif ini maknanya lurus gitu ya. Orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, yang mengasosiasikan ilah-ilah lain dengan Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ini harapan ana ya. Ini bisa di screenshot ya. Buat teman-teman di screenshot. Nanti screenshotnya dipelajari lagi, diulang ya. Diulang, dilihat tafsir-tafsirnya. Agar kita benar-benar tidak berada dalam suatu pelajaran, suatu majelis ilmu, cuman sekedar mendengar terus kita lupa. Anda berharap kita tidak lupa, ini kita coba hafalin, coba kita ingat-ingat lagi insya Allah, sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan hikmah yang luar biasa. Sahabat, teman-teman semua, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji dan memantaskan Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang dapat dijadikan teladan. Dan ya, top of the list ya, poin pertama yang mana beliau ini paling pantas jadikan sebagai teladan adalah karena beliau ini orang yang patuh kepada Allah. Jadi dalam kriteria memilih suami misalnya, ada yang belum menikah, tentu setiap wanita menginginkan kebaikan-kebahagiaan yang bentuknya tersiari ataupun kuarsiari yang ketiga, keempat, poin ke-10. Misal. Menginginkan laki-laki yang mungkin gagah, yang mungkin berparas tampan, yang mungkin berharta, yang mungkin punya pendidikan dan sebagainya. Tapi ingat, itu bukan poin pertama. Dari keluarga yang nasabnya baik dan segala macam. Itu adalah poin-poin selanjutnya yang jika ada dia bonus, jika tidak, dia tidak mengapa. Tapi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi tidak mungkin kita di sini menafikan bahwa poin terutama dari seorang lelaki adalah ketauhidannya, mampu memimpin rumah tangga di atas ketauhidan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan setelah mentauhidkan Allah, Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang ya yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan Allah telah memilihnya dan menunjukinya jalan yang lurus. Bertauhid, bersyukur kepada nikmat, ya, diberikan jalan yang lurus, dan Allah kemudian berikan kenikmatan, kebaikan di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Allah yang bersaksi. Hikmah kedua, beliau ini Ibrahim alaihissalam adalah ya yang dapat kita petik adalah beliau seorang suami yang sabar dan lembut, ya, hatinya baik. Kenapa kita katakan demikian? Di balik seluruh rintangan, tantangan, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan turunkan ujian kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau sabar terhadap istri-istrinya walaupun keadaannya sangat-sangat susah, difficult. Tidak gampang meninggalkan istri, tidak gampang untuk berpisah dengan istri, apatah lagi dalam keadaan kesusahan, khawatir hati, bukan meninggalkan istri kepada teman, sanak keluarga yang kita yakin keamanannya, ini meninggalkan istri dalam keadaan yang susah. Di antara wujud kesabaran dan kelembutan hati Ibrahim alaihissalam adalah menerima setiap ujian Allah dengan ridha, ya. Ridhanya kita semua kenal dengan sifat itu daripada Ibrahim alaihissalam. Siapa di antara kita yang tidak kenal atas keridhaan Ibrahim alaihissalam dan para anbiya alaihim salatu wassalam lainnya. Tapi beliau juga tenang. Ini kan susah ya. Ana ingin memberikan suatu gambaran ketika datang ujian Allah kepada kita. Seberapa banyak sih di antara kita, ya? Tentunya ini Ana melihat ke dalam, melihat ke diri Anda sendiri, ya. Ridha satu hal, tapi tenang
adalah hal lainnya. Bisa jadi kita tenang, tapi tidak ridha. Jarang tetapi kan begitu ya. Atau bisa jadi kita ridha, tapi tenangnya kurang. Kita ridha, kita katakan, lisan kita mengatakan bahwa aku ridha ya Allah, tapi kita tidak merasa tenang dengan ujian tersebut. Tapi Ibrahim alaihissalam selalu yakin ada kebaikan dalam setiap takdir Allah dan tidak pernah mengumpat gitu ya. Tidak marah, tidak terpancing emosi, dan bisa menghargai perbedaan. Di sini maknanya perbedaan pandangan. Bisa jadi sang istri tentu dalam keadaan yang susah mengatakan atau memberikan suatu pandangan, pendapat yang mungkin tidak disukai ya. Walaupun istri-istri yang salehah itu, ya ini ujian lagi ya. Istri-istri yang salehah itu ya, dia yakin atas pilihan suaminya. Dia tidak masuk ke dalam ranah di mana enggak setuju. Misal ya, suami pengen beli sepatu gitu ya, atau anak pengen sepatu, pengen apa. Bisa jadi pilihan suami atau keputusan suami untuk memilih suatu brand, merek, produk itu bukan yang diinginin sang istri. Mungkin agak nyarinya agak susah gitu ya. Mungkin nyarinya agak reward gitu. Ada waktu yang harus kita tunggu. Sang istri mungkin merasa bukan itu gitu loh. Udah deh, Mas gitu. Kita ambil yang lain aja. Nah, ini di antara hikmahnya seorang istri yang saleh itu dia tidak demikian gitu ya. Dia tidak mengatakan, oke, berarti kalau begitu keputusan suamiku, maka aku akan ikut gitu. Berarti pilihannya demikian, maka aku akan, oke. Berarti itulah yang terbaik. Sepanjang tidak dosa. Sama istri-istri yang lembut hatinya juga, ketika sang suami mengatakan, ayo kita ke suatu tempat. Bisa jadi tempat yang dipilih oleh sang suami bukan pilihan pertama sang istri. Maka sang istri di sini wajib taat dan bersenang hati ya, dan bersyukur atas pilihan suami. Beliau Ibrahim alaihissalam juga bersabar dalam mendidik istri agar bersabar dan ridha dalam ujian Allah. Maka kita lihat ketika ya ibunda kita Hajar ya ditinggalkan bersama Ismail alaihissalam, yang yang keluar dari mulutnya Hajar bukanlah umpatan, melainkan Hajar ya, cuma mengatakan, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Dan Ibrahim alaihissalam mengatakan tidak, bahkan tidak menjawab ya, cuma mengangguk saja. Maka seketika juga ibunda Hajar ini menerima ya dengan ridha, dengan sabar, dengan hikmah bahwa kalau ini Allah yang perintahkan, kalau Allah yang memerintahkan engkau meninggalkanku bersama Ismail alaihissalam, maka jangan khawatir, maka lakukan gitu ya. Nah, ini tentu pelajaran hebat. Kita tidak mungkin Allah berikan ujian seberat para anbiya alaihim salatu wassalam, tapi dalam ujian-ujian kita, seberapa dahsyat pun ujian itu, maka hendaknya kita bisa benar-benar ridha ya, dan tidak emosi, tidak marah, dan yakin bahwa ada khair di dalam setiap ujian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suratul Hud ya, ayat ke-75, kemudian Allah mengatakan, Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Kata Allah, sungguh ya Ibrahim itu sungguh seorang yang penyantun gitu ya, lembut hati, dan dia kembali kepada Allah. Di sini pernyataan suka kembali gini loh. Dia ketika ada yang merisaukan hatinya, dia hakul yakin atas seluruh perintah Allah, seluruh ujian dari Allah, seluruh imtihan, dan dia selalu kembalikan urusan ini kepada Allah dan yakin di atas rahmat Allah. Hikmah ketiga, Ibrahim alaihissalam ikhlas pada seluruh takdir Allah. Wallah. Jadi takdir ini, kalau bahasa Quran dan hadisnya, yakni Quran dalam sunnah, yakni aqdar. Kalau takdir itu satu, kalau aqdar itu banyak, bentuknya jamak. Jadi atas seluruh aqdarnya Allah, apapun yang Allah turunkan, Ibrahim alaihissalam ini terima, ridha. Tidak ada rasa bahwa kenapa aku gitu ya. Kan mungkin sering kita dengar teman-teman kita mengeluh, kenapa aku ya Syekh, kenapa kami ya Ustazah gitu kan. Padahal aku tuh sudah baik, padahal aku sudah begini, aku tuh udah
Terkadang kita merasa kita sudah baik, kita merasa kita sudah tahu, sudah bertauhid, kita merasa kita sudah berserah pada Allah, kita merasa kita sudah saleh. Padahal disinilah bentuk-bentuk keridaan kita kepada Allah yang kita tidak tahu sejatinya di dalam setiap aqdar Allah itu pasti baik. Ya, para fuqaha, para ulama setuju, ya. Kullu aqdar ilallah khairan insyaallah. Semua takdir-takdir Allah itu baik. Dan bukan hanya ikhlas dalam keseluruh akdarnya Allah, tapi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita, ya, seluruh kaum muslimin untuk tetap fokus mengerjakan amalun saleh dalam setiap keadaan. Contoh, ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan, dibakar, ya, dan ini tentu tidak tahu, beliau tidak tahu bahwa apinya akan diperintahkan Allah untuk menjadi dingin. Adakah Ibrahim alaihissalam dalam satu waktu atau satu detik pun kemudian mengumpat, mencela Allah, ya, marah kepada ibundanya atau kepada ayahandanya? Ini pelajaran dahsyat, gitu. Tidak. Beliau tetap pada amalun saleh, memuji Allah, berserah diri kepada Allah, yakin atas pertolongan Allah. Tetap menjaga akidah yang lurus sebagai seorang suami. Bayangkan, anak ingin, kalau bisa teman-teman para istri-istri membayangkan keadaan di mana seorang suami yang Allah berikan 2 orang istri, ya, di sini 2 orang istri, masya Allah, Allahumma lakal hamd. Ini contoh keluarga yang dahsyat, sering kita dengar di antara perumpamaan. Sayangnya sebagian orang menjadikannya lelucon, gitu ya, ketika mengatakan bandingkan rumah tangganya Ibrahim alaihissalam dengan Lut, dengan Sad, dengan Nabi Nuh, dan dengan Fir'aun. Na'udzubillah. Tentu kita berlindung daripada keadaan di mana kita menjadikan rumah tangga para anbiya alaihi wasallam sebagai lelucon. Yang benar adalah kita yakin betul ketika Allah memberikan 2 orang istri yang saleh, dalam hal ini Ibrahim alaihissalam. Tentu tugas pertama beliau, Ibrahim alaihissalam, adalah untuk menjaga akidah yang lurus sebagai seorang suami. Di sini contohnya begini. Bayangkan ada di antara ibunda-ibunda mungkin, teman-teman, ya, yang mungkin Allah berikan suami yang saleh, yang sangat dicintai, sungguh dicintai, yang baik, masya Allah, ya. Kalau bahasa kita cintai dengan ugal-ugalan dan suami pun mencintai istri dengan ugal-ugalan. Tapi kemudian Allah tahan rezeki anak pada istri pertama tersebut. Bayangkan. Kemudian atas kebaikan hatinya, dalam hal ini kan ibunda Sarah yang mencarikan atau menghadiahkan, bahasa kita, ya, ibunda Hajar kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Bukan hal yang gampang itu. Itu bukan hal yang kita sebut dengan ringkas dan gampang. Sungguh suatu kecintaan luar biasa seorang istri pertama. Kemudian Allah yang mentakdirkan, ya, usia Ibrahim alaihissalam telah tua, begitu juga dengan Sarah, sang istri menghadiahkan suaminya atau mencarikan istri kedua buat suaminya, dan Allah mentakdirkan istri kedua tersebut hamil, punya anak. Bayangkan rasanya, ya, bukan hal yang gampang. Yang mana siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan keturunan? Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan anak-anak? Walaupun kita ridha atas seluruh akdarnya Allah. Tapi dalam hal ini, beliau alaihi salam berhasil dan tetap menjaga akidah yang lurus sebagai suami, agar kedua istri beliau tetap lurus akidahnya, bertauhid pada Allah, bersyukur pada Allah atas setiap keadaan, ya. Sebagai suami, beliau mengajarkan kepada para istri-istri untuk berada di dalam koridor-koridor yang Allah tetapkan sebagai kepala keluarga dalam seluruh keadaan yang Allah takdirkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi, menceritakan kepada kita di surat An-Nisa 125, ya. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Dan kata Allah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, ya, sedang dia mengerjakan kebaikan
Ini maksudnya sedang dia gini, dan dia tetap mengerjakan kebaikan, ya, disertai gitu ya, dibarengi dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ini sudah kali berapa coba yang tadi menyimak? Allah memuji Ibrahim alaihissalam sebagai hanifan. Jadi hanifan ini seorang yang lurus, hanifan muslim wa makana minal musyrikin, ya. Yang bahkan bahasa kita gini ya, salawat Ibrahim ini menjadi bagian daripada salatnya seluruh kullu muslimin, ya. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Illa yaumiddin. Sampai hari di mana kita dibangkitkan Allah. Dan Allah telah memilih Ibrahim alaihissalam sebagai kesayangannya. Kesayangan mungkin bukan kata yang tepat ya. Gini. Khalil ini adalah seseorang yang Allah bukan hanya sayang, tapi Allah juga dekat ya. Ingin memberikan pujian, ditinggikan derajatnya, terelevasi statusnya, ya, menjadi teman juga. Dalam konteks gini, sebagai Allah Al-Halikul Adzim dan sebagai seorang Halik, tentu bukan teman sebagaimana kita memahaminya dalam konteks manusia, tapi sebagaimana Sang Pencipta sangat menyayangi ciptaannya Ibrahim alaihissalam ini yang benar-benar lurus tauhidnya. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian hikmah keempatnya yakni Ibrahim alaihissalam mengajarkan para suami seluruh keluarga ya, dan para ibunda kita belajar, yakni menjaga nilai dan kebersamaan sebagai satu keluarga, yakni family values dalam susah dan senang. Kalau kita hidupnya senang terus, ya, kaya terus, sehat terus, tidak ada ujian terus, baik-baik semuanya, tentu urusan ujian ini terasa hambar. Karena kita mungkin tidak paham maknanya ujian. Semuanya terlihat baik-baik saja. Semuanya terlihat tenang-tenang saja. Kita tidak merasa adanya ketergantungan kepada Allah. Ya, melainkan hanya senang saja. Bahkan terkadang bosan atas kesenangan itu. Dan ini laksana seorang yang pengguna narkoba katanya. Konon kabarnya pengguna narkoba itu ingin mendapatkan kepuasan dari hisapan pertamanya, yakni yang tidak akan pernah datang lagi di hisapan kedua, ketiga, dan keempat. Demikian juga kesenangan dunia, yakni yang semakin bertambah-tambah kita dapatkan, maka rasanya semakin hambar. Tetapi dalam ujian, dalam kesedihan, dalam kesusahan, apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa dalam kesusahan itu ada kebersamaan, ketergantungan luar biasa dahsyatnya kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena mengambil pelajaran insya Allah. Dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu dipimpin oleh seorang suami, ya, dengan istri atau istri-istri yang sebagai satu buah keluarga, they operate as a unit. It moves as a unit. Bergerak sebagai suatu, ya, satu unit, satu regu gitu ya, satu pasukan yang berbarengan dengan nilai yang sama dalam susah dan senang. Allah ya dalam Al-Quran disebutkan bahwa ibunda Sarah istri pertama ya, mohon slide ya selanjutnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ibunda Sarah ya istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya tidak bisa punya anak sampai usianya sudah sangat tua. Ya, dalam narasi yang kita dapatkan ya, yakni setelah berusia 80 tahunan. Ya, walaupun ada narasi yang sedikit berbeda, tapi kita poinnya di sini adalah usia yang gini. Kalau kita katakan, kalau Allah mengambil pelajaran dengan mengatakan, memberikan kita pelajaran bahwa ibunda Sarah tidak mempunyai anak di usia 50 tahun. Lihat bagaimana Allah di sini Rabbul Alamin dengan detail memberikan suatu pelajaran yang tidak mungkin didispute, yang tidak mungkin dibantah. Kalau 50 tahun yang menjadi acuan umur ibunda kita Sarah, maka nanti akan ada orang-orang di kemudian hari yang mengatakan, ini ada loh wanita 50 tahun. Tentu rasa mukjizatnya menjadi lebih kurang. Tapi dengan jelas Allah tidak menggunakan usia-usia yang mungkin bahasa kita gini ya. Masih mungkin tapi jarang. Allah melewatkan usia 40, melewatkan usia 50, 60, 70, langsung ke 80. Sebagaimana Zakaria alaihissalam dan istrinya. Jadi benar-benar Allah ini memberikan suatu contoh bahwa jelaslah tidak mungkin seorang di usia demikian punya anak. Gitu ya. Tidak punya anak sampai usianya sudah sangat tua. Namun Allah memberikan mukjizat kepada mereka dengan mengirimkan ibunda Hajar menjadi istri kedua Nabi Ibrahim. Dan ini hadir dalam rumah tangga muslimin, kaum muslimin ini hadir ini.
Ada teman-teman yang punya istri pertama misalnya, tidak Allah berikan anak, ya Allah tahan keturunan, tentunya atas seluruh hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menikah dengan istri kedua, langsung hamil. Allahumma lakal hamd. Ujian banget ini kan, gitu ya. Sebagian takut suami tidak sayang lagi, tapi Allah, orang beriman tidak mungkin meninggalkan istrinya. Tidak mungkin, wallah, minal mustahil. Nah, ketika Ibunda Hajar menjadi istri kedua Nabi Ibrahim AS, dan ini bukan hanya Allah mengirimkan, tapi melalui peran ataupun andilnya Ibunda Sarah, ya. Nah, dan lahirlah Ismail alaihissalam. Ibunda Sarah ini adalah istri yang sangat berbakti, sangat cinta sama Ibrahim alaihissalam, serta bersabar dalam seluruh keadaan, terutamanya tadi, ya, punya suami yang kemudian dihadiahkan seorang istri kedua dan kemudian lahir anak. Ya, langsung bahasa yang gampangnya segera mendapatkan anak. Kemudian juga ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang anak, yakni Ishak alaihissalam. Karena sabarnya, sebagian ulama mengatakan karena sabarnya Ibunda Sarah, karena ridhanya Ibunda Sarah, karena ikhlasnya Ibunda Sarah, maka Allah pun kemudian menghadiahkan hadiah yang tak terpikir oleh beliau alaihissalam, yakni apa? Yakni anak di usia yang sudah sangat lanjut. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kisah perjalanan rumah tangga Ibrahim alaihissalam dan kedua istrinya disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis dalam bingkai kesabaran. Ini contoh utamanya. Pelajaran utama yang saya tahu adalah sabar, ya, dalam bentuk keikhlasan, dalam bentuk keridhaan, dalam bentuk seluruh sacrifice, ya, pengorbanan luar biasa dahsyat. Semuanya hanya karena Allah. Penting bagi seorang suami untuk menjaga keutuhan keluarga dalam bingkai tauhid, selalu kedepankan Allah, ya, dan berada terus dalam konteksnya tauhid dan berakhir di atas tauhid. Ya, iman dan takwa dalam keadaan susah dan senang. Apapun itu, kalau dari Allah kita mesti, ya, kita terima dengan lapang dada, usaha jalan terus, ikhtiar jalan terus, insya Allah. Hikmah kelima yang kita bisa petik daripada pelajaran ya, rumah tangga dari Ibrahim alaihissalam, yakni mencintai istri dengan cinta yang penuh, sepenuhnya cinta dan penuh kebaikan, serta menjaganya dengan sepenuh daya iman dan takwa dengan suatu bingkai tauhid. Yakni benar-benar seorang suami ingin benar-benar masuk surga Allah dengan istri atau istri-istrinya, insya Allah. Nah, di sini anak izin ini ya, kalau kita lihat sekarang ya, di dalam suratul Ahzab 32 ya, 34 dan 35, izinkan Anda membacakan ayatnya ya, 32, sebentar ya, 32 dan 33 dan 34 ya. Al-Quran ini obat gitu ya, syifa daripada Allah. Maka penting kita coba lihat, kita baca sama-sama ya. Ini Anda baca satu-satu insya Allah. Al-Ahzab 32 ya. Qala Allah Ta'ala, Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitun fala tahda'na bil qawli fayad'ama alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan. Ya, ini kata Allah memberikan cerita ini kepada kita. Wahai istri-istri para anbiya daripada nabi, ya, kalian tidak sebagaimana wanita-wanita lain. Kalau kalian benar-benar takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jadi ya, jadikan percakapan-percakapan kalian itu baik, ya. Jangan sampai di dalam hati kalian ada penyakit yang mana kalian menginginkannya, ya. Ucapkanlah perkataan baik dan hendaklah kalian, ya. Kemudian di ayat yang ke-33 Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimas salata wa atina az-zakata wa ata'na Allah wa rasulah innama yuridu Allahu liyuthhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Nih Allah nih ya, buat para wanita khususnya ini, buat para ibunda-ibunda ya, dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian. Ini Anda harus
benar-benar sampaikan ya, wanita-wanita itu tempatnya di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berhias. Biasa gini loh, jangan bersolek kepada mata yang tidak pantas mendapatkan kecantikan kalian. Wallahualam. Dan bertingkah laku sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dahulu ya. Jadi gini, orang jahiliyah ini wanita sangat mencintai pandangan laki-laki. Jadi kalau laki-laki senang melihat yang cantik, yang cakep, yang bening katanya gitu ya. Wanitanya senang dilihatin. Naudzubillah. Tapi ini fitrah. Jadi bagaimana caranya? Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita bagaimana para wanita untuk senang berdiam di rumah. Untuk nggak senang gitu. Untuk keluar, keluyuran, untuk hal-hal yang tidak jelas. Atau yang tidak berfaedah. Atau yang tidak ada keperluan. Hanya ingin nongkrong misalnya. Jangan. Ya, jangan. Insya Allah. Ya. Dan menghias matanya, melentikkan alisnya, ya, bulu matanya, bermacam-macam ini, ya, dengan bedaknya, dengan perfumnya, dengan lipstiknya, dengan untaian hijabnya, apalagi yang tidak berhijab, apalagi yang telanjang, naudzubillah, naudzubillah. Karena kata Allah ini bertingkah laku sebagai orang-orang, sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dahulu. Baru kemudian Allah katakan, maka dirikanlah salat dan bayar zakat. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, gitu ya. Karena sungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian, ya. Terus Allah menyambungnya di ayat ke-34 Al-Ahzab dengan mengatakan wadhkurna ma yudla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ya. Dan kata Allah, dan ingatlah apa yang kalian dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Gitu ya. Nah, inilah kira-kira pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Ibrahim alaihissalam dalam urusan ini. Tentu pelajaran lainnya sangat banyak dan dahsyat. Tapi mengingat waktu kita ya. Karena mungkin ingin kembalikan kepada moderator sekarang insya Allah. Untuk kemudian kalau ada komentar, sanggahan, ya, pertanyaan, diskusi, silahkan dia, insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita menyimak penjelasan dari Syaza terkait tema hari ini menjadi suami dalam suatu keadaan, dijabarkan dari beberapa poin yang sangat mendetail. Alhamdulillah. Bagi jamaah yang ingin file presentasi dari Syekh hari ini bisa info kepada tim Hadijati untuk kami kirimkan. Dan jika dari penjelasan yang Syekh sudah sampaikan ada jamaah yang belum jelas dan ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand dan pertanyaan melalui kolom chat. Namun sebelum saya membuka sesi tanya jawab ini, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajman wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua, ana Reza Abdul Jabbar. Kita sebentar lagi akan menyambut hari raya Kurban, 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menarasikan kepada kita bahwa amalan yang paling dicintai Allah Rabbul Alamin dari seluruh proses Idul Adha adalah berkurban. Dan itu yang membuat kita menjadi dahsyat dalam Allah. Insyaallah melaksanakan sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Anak ingin mengajak teman-teman semua untuk berkorban bersama Khadijati Foundation, ya, untuk kita sebarkan manfaat kepada seluruh kaum muslimin di seluruh belahan dunia ini insyaallah, agar bermanfaat menjadi amalan terbaik insyaallah. Hanya Allah Rabbul Alamin yang bisa membalas kebaikan dahsyatnya ibadah kurban ini insyaallah. Barakallahu fikum, hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jamaah insya Allah Hadijati akan memfasilitasi jamaah Hadijati yang ingin berbagi daging kurban dengan saudara-saudara kita di Indonesia, Palestina, juga dunia Islam lain, yaitu Lebanon, Suriah, Yaman, Afrika, dan Afghanistan. Silakan mungkin tim Hadijati bisa men-share kembali flyer dari kurbannya.
Selain itu juga Hadi Jati bisa memfasilitasi sedekah daging kurban dengan nominal bebas, di mana akan dikumpulkan dan disalurkan ke daerah-daerah yang belum terjangkau akad kurbannya. Silakan jamaah bisa mencatat nomor hotline kurban, silakan menghubungi untuk informasi lebih lanjut. Insya Allah kurban bersama Hadi Jati, semoga Allah mudahkan kita menjalankan ibadah kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk info lebih lanjut mengenai kurban dan sedekah daging kurban, jamaah bisa kontak hotline Kiat Kurban Hadi Jati di layar ini. Baik jamaah, kita kembali lagi ke sesi tanya jawab. Sebentar saya akan cek dulu di kolom chat ada yang ingin bertanya. Mungkin dari ada yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung aktifkan raise hand-nya, atau jika ingin bertanya secara via kolom chat bisa menuliskan pertanyaannya saja via kolom chat dan akan dijawab oleh Syahriza. Baik, untuk Akhirendro ingin bertanya secara langsung atau via kolom chat. Jika ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan raise hand-nya agar saya bisa mengarahkan. Jika tidak, bisa tulis pertanyaan saja di kolom chat. Selanjutnya saya akan ke kolom chat terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Syekh, bagaimana mengajak suami mau terus belajar agama tanpa ada maksud menggurui? Tafadholi Syekh, bisa langsung menjawabnya. Baik, bismillah. Ya ini sesuatu ya, ini bahasa kita skill banget ya. Ngajakin seorang istri yang udah cinta sama ilmu, sama kajian gitu ya. Tapi kemudian berusaha bagaimana mengajak suami. Tentu begini, yang Anda ingin sampaikan yang pertama-tama, kalau kita lihat dari pelajaran dari Nabi Ibrahim AS, yakni pertama-tama Allah dulu, minta sama Allah. Perbaiki niat kita insya Allah untuk benar-benar ikhlas dalam mengajak suami. Buat para ibunda, buat para istri, mengajak suami tidak sama sebagaimana ibunda mengajak anak-anak. Kita mengajak teman. Perhatikan gaya bahasa yang digunakan. Perhatikan kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai ada sedikit tercetus ya dari mulut para istri, yakni seolah menggurui. Ya, ini Ana yakin buat ukhti yang bertanya, karena dari pertanyaannya saja sudah menggambarkan seorang yang sangat santun ya, karena pertanyaannya mengatakan bahwa bagaimana cara mengajak suami agar tidak ada kesan menggurui. Itu udah kebaikan banget, Masya Allah. Banyak para wanita-wanita di luar sana yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang anti tanyakan tadi. Ini. Coba ambil hati suami dengan cara-cara yang pasti hanya anti yang tahu. Istrilah yang tahu bagaimana kecintaan suami atas istrinya. Urusan, ya, Ana akan bongkar sedikit ya. Urusan rumah tangga kah, urusan makanan kah, ya, urusan pakaian kah, urusan pelayanan kah, urusan ranjang kah, ya. Ini tentu istri yang tahu. Maka jadilah istri-istri terbaik di urusan itu sambil menyelipkan keinginan, ya. Mungkin di antara yang kita tahu, para ulama mengatakan bahwa dalam setiap pelayanan terbaik itu ada doa. Kalau dalam setiap penyajian makanan dan minuman, dalam setiapnya ya, bukan dalam seluruhnya, ada pahala haji dan umrah, kata Nabi SAW. Bayangkan kebaikan lainnya. Yakni sebutkan bahwa Mas, ya, Bang, Kak, gitu ya. Pak, ya, apapun itu gitu. Sebutkan bahwa besarnya keinginan saudari untuk berada di dalam surganya Allah bersama suami tercinta. Sampaikan. Ini banyak para istri ini gini ya. Banyak para istri yang lisannya berat mengatakan dia cinta sama suaminya. Gitu ya. Banyak yang merasa berat untuk menyatakan cintanya kepada suaminya. Mohon ini diperhatikan. Suami-suami ini, kami para laki-laki ini ya, di balik kerasnya para suami, di balik tegasnya para lelaki gitu ya, atau gagahnya para pencari nafkah, itu ada kelembutan luar biasa yang akan kalian dapati jika lisannya benar. Jadi satu, minta kepada Allah. Kedua, ya, lakukan hal-hal terbaik dalam bentuk-bentuk pelayanan dan selipkan perkataan-perkataan atau keinginan, doa-doa terbaik tersebut, ya, langsung maupun tidak langsung dengan bahasa-bahasa terbaik. Hal lain yang bisa ditambahkan yakni dengan menyampaikan keinginan melalui lisan-lisan yang bisa kita pegang. Misal,
yakni dari temannya, dari ayahanda beliau, dari ibunda, maknanya ayah dan ibu mertua mungkin gitu. Atau dengan bersemangat mengajak ketika ada kajian dengan bersiap ya, menyiapkan rumah rada spesial, masaknya rada spesial ya, dan urusan-urusannya sehingga suami merasa gini, wah ini kalau udah urusan kajian istriku sungguh bersemangat sehingga aku tidak ingin ya memberikan dia suatu keadaan atau kesedihan hati ketika dia tidak dapat datang ke kajian insya Allah. Dan katakan kepada dia dengan bahasa yang jelas, tegas, tuntas dan lugas, bahwa Mas, aku sebenarnya di antara seluruh keadaan, seluruh rekreasi, seluruh jalan-jalan yang engkau sajikan, aku lebih menyenangi berada di dalam majlis ilmu dengan orang yang sangat aku cintai. Insya Allah, pelan ya. Dan jangan pernah ketus sama suami, karena mengajak suami bukan mengajak anak-anak, dan suami adalah pemimpin rumah tangga. Insya Allah ya. Kita juga lihat banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapati dari para ulama-ulama, para fuqaha dengan kelembutan hati istri-istri mampu ya meluluh lantakkan hati yang paling keras sekalipun insya Allah. Doa kami buat ukhti ya, agar suami Allah berikan kelembutan hati ya, kebaikan dalam menuntut ilmu insya Allah, rumah tangganya diberkahi Allah ya dalam seluruh keadaan, dan berharap seluruh kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Silahkan yang lanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi saya tertarik dengan penjelasan Syekh tentang bisa jadi kita ridho tapi kita tidak tenang. Bagaimana Syekh caranya ketika hidup kita diterpa banyak ujian sama Allah, bisa tetap tenang dan ridho dengan apa yang sudah Allah atur dalam hidup kita, tanpa terbesit dalam hati selalu bertanya, kenapa harus saya yang diberi ujian? Tafadholi Syekh untuk menjawabnya. Ini memang berat ya, karena dalam suatu ucapan tentu gampang mengatakan ridha ya, tenang. Tapi dalam keadaannya tidak gampang. Wallah, ini berlaku buat diri kita semua, terutama yang lagi bicara, yakni Anda. Kita semua terus belajar dan belajar insya Allah ya. Ya terus belajar dan belajar bagaimana caranya agar kita bisa. Jadi dalam setiap keadaan itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sabar itu atau sabar dan ridha itu datangnya di hantaman pertama ya. Jadi gini, jadi kalau kita dapat musibah ya, itu yang dikatakan orang sabar, orang ridha, yang ketika dia datang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu di antara orang ridha. Bukan semalam setelah itu, bukan 2 hari setelahnya, bukan 4 jam, bahkan bukan. Jadi yang dianggap orang ridha itu yang ketika datang hantaman pertama dia ridha. Itu goalnya. Itu tujuannya, itu yang ingin kita tuju. Tidak gampang tentunya. Ya. Nah, ini ya, ini anak-anak izin teman-teman melihat ya suratul Baqarah 152 sampai 156 ya. Iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah ketika datang suatu musibah ya, yakni orang-orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang begitu, gitu kan? Nah, ini kata Allah. Nah, dalam teorinya tentunya. Dalam prakteknya bagaimana agar kita bisa ridha? Gini, dalam seluruh kehidupan kita, berapapun usia kita, ada yang usia kita sekarang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tentu kita ketika melihat hantaman demi hantaman yang datang itu, ya, kita akan merasa berat, sedih gitu ya. Ya Allah, Engkau ambil orang yang aku cinta, ya Allah. Ya Allah, Engkau ambil harta kami yang sedikit, ya Allah. Atau Engkau ambil harta kami yang banyak, ya Allah. Atau Engkau ambil kemudahan kami, ya Allah. Wallah, siapa di antara kita yang tidak bersedih? Ya, satu. Para salafus salihin, 3 generasi awal yang jalan di atas muka bumi ini mengajarkan kita, yakni diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lain mengatakan orang-orang beriman itu ketika datang suatu kebaikan atas dirinya, dia tidak bersuka cita berlebihan. Dia tidak posting. Masya Allah, tabarakallah motor baru gitu ya. Masya Allah, tabarakallah rumah baru. Enggak gitu ya. Jangan sampai. Itu bukan cara kita. Dia tidak memamer-mamerkan anaknya, istrinya, ya bahkan lahirnya anak kita, nggak usah, bukan bagian dari agama Allah itu.
Bayangkan ketika anti memamerkan lahirnya seorang anak yang menurut kita mungkin enggak, ini kan bukan motor, Syekh. Bukan rumah, bukan hal harta, gitu kan? Ya. Tentu ini Anda tidak mengatakan dia kita punya ijtihad masing-masing. Tapi pandangan Anda jangan lakukan. Kenapa? Bagi seorang yang mungkin berhasrat terhadap suami anti, atau mungkin seorang yang tidak punya anak, ya, atau belum Allah berikan keturunan, barang-barang begini bisa menimbulkan rasa iri dan dengki. Itu diantara yang harus kita perhatikan dalam sikap kita, ucapan, dalam memuji diri anak-anak kita, gitu ya, untuk bisa menahan diri. Itu nomor satu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi ketika datang kesenangan untuk tidak berlebihan dalam sukacita, demikian juga ketika datang kesedihan untuk tidak berlebihan dalam duka, dalam kesedihan. Semuanya santai aja, biasa aja. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa inna Allah yuhibbul qaum ibtalahum, dan ketika Allah menyayangi seseorang, ya, maka Allah akan mengujinya. Allah akan menurunkan musibah. Jadi yang harus kita pahami begini, ketika Allah cinta sama kita, yang turun musibah. Ini kok bisa? Iya, memang begitu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, dalam suatu khutbah, kata Nabi SAW, lihat, orang-orang beriman itu isi hidupnya adalah musibah, 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 musibah. Kemudian beliau berhenti. Kata para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kemudian apa ya Nabi SAW, kenapa engkau berhenti? Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ini berhenti ketika datangnya kematian. Jadi kita imani bahwa kehidupan kita isinya adalah tantangan, ujian, imtihan, musibah. Terus kok bisa senyum? Tadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika aku mengetahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, dan Allah turunkan ujian, maka setelah itu setiap kali aku mendapati musibah, aku mendapatinya dengan sukacita, seolah sebuah medali kehormatan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu. Poin keempat, umur kita nih, ya, 30 ke 40, 50, 60, yang kita lihat hanya pada saat sekarang saja. Sedangkan Allah Rabbul Alamin telah melihat keseluruhan hidup kita dari nol sampai di akhir, sampai kita di dalam alam kubur, sampai kita dibangkitkan, sampai Allah tentukan nasib kita di ujungnya, insyaallah jannatul firdaus, insyaallah. Maka Allah telah tahu keseluruhan hidup kita ini, dan kita hakul yakin seluruh yang Allah tetapkan adalah khairan, insyaallah. Lihat bagaimana doa kita, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Ya. Allahumma ajurna fi musibatin, kan begitu. Wa akhlif lana khairan minha. Apa kata Nabi SAW? Lihat, seluruhnya milik Allah, ya. Aku berlindung dari seluruh musibah ini, wa akhlif lana khairan minha. Dan kita minta, dan kita bilang, ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik. Jadi di sini pelajaran untuk mengelola hati, sehingga hati tadi tunduk. Bukankah pelajaran utama daripada Ibrahim alaihissalam adalah tauhid, ya, yakni berserah. Kalau kita berserah, Allah akan atur. Allah hanya ingin menyaksikan bahwa kita benar-benar berserah. Itu ya, dalam keadaan itu tersenyum gitu dengan perkataan, ya Allah, aku menyerahkan pada Engkau, ya Allah. Aku yakin, ya Allah, ya Rabbul Arsyil Azim, ya Rabbul Halim, ya Khaliqil Hadim, ya Allah. Ujung ini pasti baik. Baiknya kapan hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Nah, di dalam kondisi ini, kita terus mengelola hati, ya, bertawakal kepada Allah. Bahkan bahasanya bukan tawakkul ilallah. Karena tawakal itu berserah saja. Sedangkan tawakkul ilallah, tawakkul, yakni berusaha, berikhtiar dengan seluruhnya, kemudian menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah Rabbul Alamin, insyaallah. Ya, proses. Tentunya berdua lebih enak, yakni kalau suami istri bisa mengelola hati, saling sayang, saling cinta, melibatkan anak-anak dalam urusan ini jika Allah berikan keturunan. Kalau tidak, bagaimana teman-teman dan sahabat, insya Allah. Maka bergaul dengan orang-orang saleh dan saleh itu juga luar biasa kenikmatannya, insya Allah. Tapi insya Allah Allah mudahkan urusan kita seluruhnya. Selanjutnya dia, bismillah.
Baik, selanjutnya Afwan, saya ketinggalan yang hikmah 1, mungkin bisa di-share lagi. Oleh Ya. Tim Hadijati mungkin bisa di-share lagi slide tadi yang hikmah 1. Ini ada menyangkut pertanyaan. Seandainya suami belum bisa mengambil hikmah 3 dan 4, maka apa yang Ya, harus diupayakan oleh istrinya? oke. Coba di post kembali hikmah 3 dan 4-nya dia, agar yang teman-teman yang lain bisa melihat gitu. Ya. Nah, nah, ini kan pelajaran ya para teman-teman semua, sahabat semua, ikhlas pada suatu takdir Allah. Ini bukan langsung dengar langsung bisa nih, enggak. Wallahualam kita semua paham ini, ya. Kita semua sedang bersama-sama untuk menata hati, mengelola jiwa, sanubari ini agar mampu ikhlas atas seluruh takdir Allah. Tapi dasar daripada dari ini semua nih adalah yakin bahwa seluruh akdarnya Allah, bentuk jamak dari takdir itu pasti baik. Ini kan yang pertama. Kayak gini. Ketika seorang berada di SD, ya, ingin masuk SMP. Kemudian dari SMP ingin masuk SMA, SMA pengen masuk perguruan tinggi dan seluruhnya. Ini semuanya kita ini enggak, kita berprasangka baik enggak sama orang tua kita ketika disuruh mandi, ketika disuruh belajar, ketika disuruh bersih-bersih. Insya Allah kita kan begitu. Apatah lagi terhadap seluruh takdir Allah. Ini proses. Nah, saran Anda untuk pelajaran hikmah ketiga ini, belajar tentang bagaimana sifat-sifat Allah, ya, asma wa sifat, tauhid tadi, dan belajar bagaimana kita mempelajari yang namanya takdir Allah. Ini bahasan khusus ini insya Allah. Ini Anda akan coba dicatat ya dia, tentang urusan takdir Allah agar kita agar kita bisa memahami takdir dengan benar insya Allah. Ini suatu kajian yang butuh insya Allah kita tampilkan insya Allah. Hikmah keempat mohon ditampilkan. Nah, menjaga nilai dan kebersamaan sebagai satu keluarga. Tentu yang pertama adalah nilainya apa dulu kan begitu. Bagaimana mungkin kita bisa berada dalam kebersamaan sebagai suatu keluarga menjaga nilai? Nilainya nilai yang mana? Yang istri pengennya kekajian misalnya. Suami inginnya apa? Na'udzubillah, misalnya hal-hal yang masih kurang baik. Bagaimana mungkin dua nilai yang bertentangan bisa dijaga sebagai satu kebersamaan? Atau kebalikannya, suami ingin istrinya dalam hijab yang syariah misalnya. Sang istri merasa, aku masih muda, mas, aku kok kayaknya risih banget ya kalau sampai rambut aja nggak boleh kelihatan. Atau gini, yang udah berhijab deh. Kalau yang belum berhijab kita mungkin kita merasa itu jauh banget sih. Sekarang berapa banyak suami yang merasa untuk urusan gincu ya, paham kalau Anda bilang gincu, lipstick misalnya, atau hiasan. Suami resah gitu loh. Melihat istrinya masih ingin tampil, masih pengen bajunya walaupun berhijab tapi ketat misalnya. Ya, atau tangannya masih pendek, atau masih kelihatan bentuk badannya. Ya, ini kan nggak semua suami tegas. Ya, insya Allah yang ada di sini tegas semua insya Allah. Ketegasan ini kan perlu proses, perlu suatu ilmu buat sang suami dan perlu diyakini bahwa ini kebaikan kan gitu dari pihak suami. Tentu kombinasinya macam-macam. Tadi Anda katakan ada bisa jadi istrinya punya nilai yang baik, suaminya belum, atau suaminya udah baik atau menuju kepada kebaikan, istrinya belum. Nah, menjaga nilai ini hanya bisa terjadi jika nilainya sudah sama. Jadi penting kita kemukakan bahwa nilai yang mesti kita jaga dalam suatu keluarga, family value, mesti benar-benar nilai yang absolut. Yang absolut hanya yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita katakan, ini nilainya udah absolut nih. Gitu. Sang suami mengatakan, sang pemimpin rumah tangga, yang, ya, dek, Pak, Neng, gitu ya, cintaku, sayangku, bun, mi, ya, apapun panggilan kita mah gitu ya, ini nilainya datang dari Allah Rabbul Alamin, maka kita susah senang ya, gampang atau susah, berat atau ringan, dikit atau banyak, ini nilainya. Kita tidak lagi bergeming dari posisi ini. Itu kan yang terjadi. Tidak lagi menawar-nawar gitu.
ketika nilainya sudah sama insya Allah. Ya, sama-sama kita pelajari ya, urusan agama Allah dan terus belajar insya Allah. Ya, tapi insya Allah. Lanjutnya dia. Jadi, dari pertanyaan tersebut, apa yang harus diupayakan oleh istrinya kalau suaminya belum bisa mengambil hikmah tersebut? Nah, ini kan sama kayak pertanyaan pertama gitu ya, untuk bisa mengambil suatu pelajaran utama, yakni untuk satu berserah kepada Allah, meminta kepada Allah ya, bersabar atas keadaan ini dan mengajak suami dalam kebaikan. Nah, pertanyaannya tentu ini apakah suatu cerita seorang istri yang mendapati suaminya ini gini loh, banyak kebaikannya tapi ada kurangnya, yakni progresif gitu ya. Atau kita bicara seorang suami yang memang jauh dari agama Allah. Nah, kalau jawabannya adalah pertama, dia baik pada umumnya, tapi ada kurangnya, sama-sama kita perbaiki. Minta sama Allah dengan berbaik hati kepada suami agar lembut hatinya. Tapi kalau pertanyaan ini didasari oleh suami yang bahasa kita jahil ya, salatnya tertinggal gitu ya, banyak hal-hal yang Allah haramkan. Jadi basicnya tertinggal ya, hal-hal yang Allah perintahkan dia tidak jalani, maka di sini harus mengambil sikap. Menimbang mana kebaikan dan kekurangannya. Sebagaimana rumah tangga. Suami nggak sholat gitu ya. Ini bukan main-main. Dalam aturan agama Allah silakan untuk gugat cerai. Jadi Anda nggak akan memanis-maniskan keadaan demikian. Atau suami dalam artian ini di sini masih jauh benar. Ada urusan selingkuh, ada urusan zina. Na'udzubillah. Di sini kita harus mengambil sikap. Wahai para wanita, ya, yang Allah maksudkan dengan sabar itu dalam kebaikan. Adapun dalam maksiat bukan lagi kesabaran, ya. Silahkan mengambil alternatifnya sebagaimana yang Allah dan Nabi-Nya SAW telah gambarkan. Jadi ini harus dua, karena kita tidak tahu cerita dalamnya dia, insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, lanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan raise hand dari Ahi Zaki. Mohon bisa mengaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Ahi Zaki. Apakah jadi bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syekh Billah. Jadi kan yang melanggar aturan ini kan adalah memakai benda yang sangat tajam. Namun saya pernah melihat orang yang berkurban, namun dia itu tetap merokok. Karena kan ada dua hal yang membedakan antara ustadz yang membolehkan merokok dan yang tidak membolehkan merokok. Apakah orang yang berkurban masih menyalakan rokok itu membatalkan berkurban? Baik. Oke, tidak ada keraguan kita bahwa merokok itu haram. Ya. Tapi haramnya rokok tidak sama dengan haramnya khamar, minuman keras, beda dia. Dia tidak membatalkan salat, dia tidak membatalkan amalan, dan tidak membuat seorang keluar daripada Islam. Jadi kalau pertanyaannya apakah hukum asal rokok? Al-aslu ya fil qaidah del Islam, dukhan ini, merokok ini adalah haram. Tidak ada keraguan dalam hati kami, demi Allah. Ya, bahwa merokok itu adalah haram hukum asalnya. Tetapi dia tidak sama haramnya dengan orang yang minum khamar gitu ya. Tidak sama dengan judi gitu ya. Nah, tapi adapun dia haram tidak kita nafikan lagi. Nah, karena dia tidak sama dengan khamar, dia tidak membatalkan keislaman seseorang atau tidak ada hadir. Masa gini, orang yang mabuk 40 hari tidak diterima salatnya misal, dalam hadis yang spesifik. Merokok tidak demikian gitu. Dan merokok juga tidak membatalkan hasil kurbannya, ya. Walaupun tentunya ya yang afdal itu kita akan kalau ada yang menyembelih, kita ingin yang menyembelih yang paling terbaik di antara kita. Jika katakan antum bertujuh ingin menyembelih sapi yang mana patungan 7 orang, cari yang paling baik insya Allah yang menyembelihnya insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Lanjutnya. Baik, pertanyaan terakhir ada kaitannya dengan kurban juga, Syekh. Ada yang bertanya, mana lebih baik berkurban dengan kambing atau berkurban dengan sapi? Baik, ya oke. Masya Allah, pertanyaan ini sering terjadi ya. Ini ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama tentang
posisi mana yang lebih baik, yakni kambing kah? Gini, ada 4 hewan korban yang kita boleh gunakan untuk korban, yakni apa? Kambing, domba, sapi, dan unta. Gitu ya. Nah, anak gambarkan sedikit. Yang mengatakan, banyak ulama atau banyak para asatidah, para ustadz mengatakan yang lebih afdal adalah kambing. Karena apa? Karena dalam hadis Muslim, Nabi SAW itu mengatakan bahwa yang beliau alaihi salatu wasallam menyembelih 2 ekor kambing jantan atau domba jantan gitu ya, bukan kambing, domba, gitu kan? Jadi sebagian mengambil hikmah kalau Nabi SAW menyembelihnya 2 domba, maka itu lebih afdal. Pandangan sebagian ulama, sah saja pandangan ini, gitu ya. Tapi hikmahnya sebenarnya bukan itu, gitu ya. Hikmah yang lebih tepat adalah domba ini binatang yang lebih ada di mana-mana. Sebagaimana kita tahu bahwa unta nggak ada di mana-mana, gitu kan? Jadi bahasa kita ini mungkin ini adalah kebaikan daripada Nabi SAW agar mudah buat umat Nabi SAW untuk berkorban. Dan harganya yang relatif lebih murah di antara yang 4 klasifikasi tadi. Ulama-ulama lainnya mengatakan yang lebih afdal adalah tentu yang paling mahal, yakni unta. Kenapa demikian? Dalilnya adalah ketika seorang datang ke dalam suatu salatul Jumat, ya, salatul Jum'ah, maka kita tahu orang pertama kata Nabi SAW yang datang yang paling awal, al-awwalun minan nisa, yang datang, al-awwalun minan nas, yang datang ke dalam salatul Jum'ah, dia mendapat pahala seolah dia berkorban dengan apa? Dengan 1 ekor unta. Yang kedua yang datang kedua dengan 1 ekor sapi. Yang datang ketiga dengan 1 ekor kambing ataupun domba. Dan yang keempat dengan 1 ekor ayam. Dan yang kelima datang dengan 1 butir telur. Nah, di sini jelas bahwa keutamaannya ada di unta. Nah, anak pribadi melihat 2 pertimbangan ini, tentu semuanya baik gitu ya. Yang lebih afdal yang paling mahal. Tidak ada hakul yakin. Kenapa demikian? Karena bentuk dari pengorbanan ini adalah pengorbanan harta. Ya, walaupun kita memandang 2 pandangan yang mana ada khilafiyah di sini, tentu yang paling afdal adalah unta. Kenapa demikian? Karena dia yang membutuhkan harta lebih. Jadi kalau kita di Indonesia ada sapi dan kambing, ya. Tentu kalau kita bicara 1 dari 7 bagian sapi, ya harganya kurang lebih sama dengan 1 ekor kambing. Kalau jika demikian maka kurang lebih sama saja. Tapi seseorang yang, katakan 1 orang berkorban 1 ekor sapi seluruhnya atas dirinya dan keluarganya, tentu lebih membutuhkan harta lebih. Tentu lebih banyak darah yang keluar. Lebih banyak lagi harta yang dikorbankan hanya kepada Allah. Hanya karena Allah Rabbul Alamin. Dan lebih banyak lagi manfaat daging yang disebar. InsyaAllah demikian ya. Ya. Masing-masing punya pandangan, tapi ini adalah posisi khilaf insyaAllah. Barakallah. Allahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah karena semua pertanyaan sudah dibacakan dan dijawab oleh Syekh Reza. Tibalah kita di akhir kajian hari ini. Jazakallah khair kepada Syekh Reza atas kesempatannya pada hari ini yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Semoga dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Syekh dapat menjadi pengingat juga bagi diri kita dan keluarga untuk terus ikhlas dan ridho pada surga takdir Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup kajian hari ini, izinkan saya ada video terakhir dari kami, di mana Khadijati secara kontinu tunaikan amanah kemanusiaan untuk Indonesia dan Palestina, baik di wilayah Al-Quds, tepi barat, dan khususnya jalur Gaza, serta amanah kemanusiaan untuk keadaan kaum muslimin lainnya yang membutuhkan, seperti rutinitas bantuan untuk Suriah, Lebanon, Yaman, Afrika, dan Afghanistan, dengan berbagai program bantuan tanggap darurat, makanan, kesehatan, pendidikan, modal usaha, kebutuhan musim dingin, sanitasi, dan lainnya. Sejak 2014 hingga saat ini, dengan izin Allah dan dengan dukungan jamaah semua, Khadijati terus jalankan pengabdian bagi umat. Untuk itu, kita simak bersama video berikut ini.
أمل خلف الأسوار يتسلل بين النار، زرعت فيه الآلام بعزيمته إعصار، وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار، بثبات رغم سكات وصمود رغم ضمان. لن نرجع لن نخضع لن نرجع لن نخضع لن نرجع لا للهوان. لا تبالي يا غزال. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada seluruh jamaah Hadijati yang terus mendukung Hadijati untuk terus menjalankan pengabdian bagi umat. Dukung terus dakwah dan kemanusiaan Hadijati dengan memberikan sedekah terbaik para jamaah untuk berbagai program Hadijati. Itulah sekilas informasi terakhir dari kami. Untuk menutup kajian pada hari ini, saya akan kembalikan kepada Syekh Reza untuk menutup majelis. Tafadholi Syekh. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sungguh begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai suatu unit keluarga insyaallah. Maka petiklah pelajaran itu dengan sigap, dengan cermat, dengan cerdas. Jangan lagi kita pertanyakan, kita berdalih dengan berbagai macam argumen gitu ya, selain daripada bertakwa kepada Allah di atas ketauhidan dan pelajari agama Allah. Insya Allah besok di waktu yang sama kita akan pelajari bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang lebih dahsyat lagi insya Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini punya pelajaran yang bisa kita petik sebagai urusan dirinya pribadi, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan tentunya sebagai anbiya alaihi salatu wassalam. Besok kita akan simpulkan lagi pelajaran-pelajaran dahsyat yang kita dapatkan dari beliau, ya, alaihi salam, sebagai seorang ayah yang hebat, yang dahsyat, luar biasa, ya. Supaya kita bisa Allah jadikan ayah-ayah tersebut, para ibunda-ibunda bisa mengingatkan suami-suami agar bisa menjadi ayah-ayah tersebut, mengambil pelajaran 1, 2, 3 ataupun seluruhnya daripada Ibrahim alaihissalam. Ana mohon maaf kalau ada kurang dalam penyampaian, itu datangnya murni dari ana yang fakir ini. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Lainnya ana berharap ada manfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum, hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khair kepada Syariza dan jazakumullah khair kepada seluruh jamaah Hadijati yang menyaksikan kajian ini hingga akhir. Insya Allah jamaah besok kita kembali lagi di sesi 2 bersama Syariza dengan subtema menjadi ayah di antara beratnya ujian. Semoga jamaah yang hadir pada Zoom hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dapat bergabung kembali esok pagi. Kami mohon maaf jika selama berlangsungnya kajian ini ada kekurangan, perkataan yang kurang berkenan dan terdapat kendala teknis. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam mencari ilmu. Dan bagi jamaah yang ingin mengetahui informasi terkait kajian online dan offline Hadijati, bisa cek dan follow Instagram kami @Hadijati Foundation Indonesia, termasuk info terkini program Kurban Hadijati. Sampai bertemu lagi besok dalam kajian sesi kedua. Saya Dia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله